ભગવતીની વંદના બધું થઈ ગયું છે, પણ હવે મારે જ્યારે શરૂઆત કરવી છે ત્યારે નમો યાદિ અનાદિ તું હી સો ભવાની તું હી જોગ માયા તું હી બાગબાની ए तू ही धरनी आकाश विभू पसारे तू ही मोह माया विषय त्रिशूल धारे न जागे न सोवे न हाले न डोले गुपति न छत्ती करती किलोले भुजालम विशालम उजालम भवानी कृपालम त्रिकालम करालम दिवानी उदानो यपानो वसे हीन ताता न माता न भ्राता स्नेही विदेहा न देहा न रूपा न रेखी न काया न माया न साया विसेखी उदासी निवासी न मंडी स्वरूपा विरूपा निरूपा सुचंडी एक मंका न शंका कहानी हरिंकार शब्द निराकार बानी आय मां नवो न प्रौढ़ नवो न प्रौढ़ न मुक्ता न बाली करो धा विरोधा निरोधा कृपाली ए भंगा नयंगा सुरंगा बिछानी त्रियंगा नयंगा सुरंगा बिछानी शिखर पे फुवारो स्वरूप तोरो हजोनी सुपावो कटे फंद मोरो पठे चंद छंद य भेदान पावो ए निशा वासरम मात तू दुर्गे सिंधावो तो प्रौढ़ सिंधु पर जो गुथी पसी में मध्यमा ये सियानी यटारी अनहिंद देवी तणी कमर पर चबकती तृट कसी तीक्ष्ण जाने कटारी पहाड़ उन्नत मुखे कीर्ति उचारता एवी आया गर्जती जन्म लीधी ज्ञान चरणी मारी भारती भोमनी वधु तन यावड़ी तन धन हो धन सौराष्ट्र धरणी ए मारी तन धन हो धन पाचाड़नी धरती रसिक हैणा है मार मने मुख मंडड़े मानवी मीठड़ा प्रेम बिना ए पानी जायावा मरदनी मूछना यने ललित लावण सुंदरी ना सजन धनराज मां जब उगती वीजड़ी माहौल थियो तो खबर है फार 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 आम ठाम 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 धरती ની માથે મંડ્યા તો થોરા પડવા सब कड़क करती आप मंडी मालिपा वीजड़ी आज જોઈન ખાવા મંડાણી હતી હો ए रसिक हैणा है मर्मने मुख मंडड़े मानवी मीठड़ा प्रेम पीना ए पानी जाया करा मरदनी मूछना जन ललित लावण सुंदरी ना सजन धनराज मां जबुकती वीजड़ी एवी आया घूंघटे मलकती लाज रमणी मारी भारती भोमनी वंदु तन यावड़ी तन धन हो धन सौराष्ट्र धरणी ए मारी धन धान्यो हो धन सौराष्ट्र नी धरती एवी आ धरती छे जाजी वात पर जाऊं नथी मारे घणी बधी अमारी हारे भरतो ने बधा मामानी अमे बधा हारे स्टडी करता स्कूल में ई बधानी घणी बधी फरमाश छे मामानी पण वात ई बधुं मारे आगळ केवुं छे कारण के एक तो हूँ आव्यो त्यारे थोड़ुंक मोडुं थई गयुं हतुं कारण के आववानी वात तो अमारे मामा आम वेलो छुं पण आम बहु मोडुं छे मामारे वात थई हती ने एना करता कारण के हूँ अमदावाद हतो ने एना कारणे मोडुं थई गयुं ने कीधुं तु बपोर पहेला आवी जाजे भाणुभा एटले कांईक थोड़ी घणी चर्चा आ ते बधी वातो थाय आ धरतीना झाड़वा में पहली वखत जोया छे आ बाजू हूँ पहली वखत आव्यो छुं आज एटले आयनुं थोड़ुं घणुं कदाच मने भौगोलिक ज्ञान न होय
ખરેખર સ્ટેજની ઉપર હું એક જ ગઢવી હતો આજે મારે સ્ટેજને સંભાળી લેવું જોઈએ એના બદલે તમે બધાએ મને સંભાળી લીધા ભાઈ 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 આ કાઠી દરબારોની અને ચારણોની મજા છે હો આહા મામા ભાણેજનો સંબંધ અને હવે મારે એ વાત ઉપર પછી આગળ મારે ઘણી બધી સાહિત્યની વાતો હારે ઘણા બધા યાદી કરાવી છે થોડી થોડી પણ મામાએ મને વાત કરી કે દિલીપ મામાના કાકા હું ન ભૂલતો હું તો આમ તો હવે વાંચી જ લીધું છે પછી ક્યાં વાત છે દનકુભાઈ ખાચર દનકુ મામાને શ્રદ્ધાંજલિ દેતા કાક બાપુના શબ્દમાં પછી મારે આગળ વાત ઉપર જવું છે પણ મામાએ કીધું તું પહેલા એ લઈ લેજો કારણ કે આખું ગામ યાદ કરે એવા એ માણસ હતા મેં તો જોયા નથી પણ મામાએ જ્યારે વાત કરી ત્યારે અને હનુમાન દાદાનો એકાદ પરચો પણ એને એટલે પછી મારે આઈ વંદનાથી શરૂઆત કરવી છે પણ એ પહેલા એને શ્રદ્ધાંજલિ દેતા કાકબાપુના શબ્દોમાં કહું प्रसन्न होत जिन परे ताही को कष्ट हटावे चेड़ो कोप जिनके साथ लूण तिनके गरवावे जिनको अपनो कहे सोई मरण तक निभावे एक बार जेनी हारे बेही जाए અને આપણું કહી દઈએ કારણ કે એને તો આખું ગામ યાદ કરે એવા માણસ હતા યો આહા ખોટ વર્તાય પણ પ્રભુના ઘર પાસે આપણું કાઈ ન હાલે એ કુદરત છે એટલે प्रसन्न होत जिन परे ताही को कष्ट हटावे चढ़ो कोप जिनके साथ लूण तिनके गरवावे जिनको अपनो कहे सोई मरण तक निभावे ये भाग्यवान भरपूर खाज अणखाज न खावे रणधीर भक्त श्री राम को श्री राम नो परम उपासक होय अने हनुमान तो मारा राघव नो एम कहेवाय छे कि परम भक्त એટલે ગમે रणधीर भक्त श्री राम को करनी उग्र चित्त सरद है सतकाग स्वामी संसार में मिलन योगी सोई मरद है आवा मरद माणस અને હવે મારે ભગવતીને એકાદ ઘડીમાં યાદ કરવા છે પછી મારે વાત ઉપર જવું છે કારણ કે બધાએ બહુ ગાયું અને બહુ જ આનંદ કરાવ્યો પણ હું એકાદ ચારણ તરીકે આવ્યો છું ને એટલે સાહિત્યની વાત માંડીશ આઈને યાદ કરતા सारसी छंद में भगत बाबू लखे जाए धक मार धक मार धड़ड़ होत हड़ड़ गड़ड़ नांद गड़ गड़ी कहालो होय जो कोम काठी तणी आपने अटका थोप आप्यो खरेड़वानी तैयारी होन खंभो दई दिए धक मार धड़ड़ होत हड़ड़ गड़ड़ नांद गड़ गड़ी कम भंड गड़ड़ कंप थड़ड़ चौप सी सीधे चढ़े आय मां होनबाई माने परम उपासक અને હોનબાઈ માને બહુ માને આ ડાયરો એટલે કે આઈમાં છે ને એનું જ્યારે ખાડું હતું ને ઈ જ્યારે જંગલની માલી પર ચરવા માટે જાય ને ત્યારે ડાલા મથો વનરાજ છે ને એનું મારણ તો ન જ કરે પણ હામુકાની એની રક્ષા કરે આઈ તારા વાછરું રે ચારે છે વનનો રાજા ભગત બાબુ કીધું એટલે તક માર ધડડ હોત હડડ ગડડ નાદ ગડગડી भांड कड़ड़ तांब थड़ड़ चौपसी सिंधे चढ़ी फरकंत फड़ड़ 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 फरकंत फड़ड़ कैक नेज नारद हड़ड़ हड़ हड़े सोनल समाज व्योम बाट खबर काट खड़खड़े जैत जैत जगमात जैत कारण सब कर नहीं जैत भरन भंडार जैत तारण नरुतर नहीं जैत याद यनादि वरदाय वरदायक जैत बुद्ध गुरुदेव पिंड ब्रह्मांड उपाधि यव लोक लोक साधत असुर वध करनी कालिका रहो मोहि रण खेपते जय जग चंडी ज्वालिका
ઈ ભગવતી અને એને બહુ માને છે આ ડાયરો. પછી હું આગળ વાતમાં લઈ લઈશ આઈનું વર્ણન પણ મારે જ્યારે વાત માંડવી છે હનુમાન દાદાની. આઈનું ભૌગોલિક જ્ઞાન એટલું બધું ન હોય એટલે બધી જે કાંઈ વાતો હતી એ તો આઈના ભાઈએ બધાએ કરી, તમને પણ ખબર છે. અને મને તો હું પહેલી વાર આવ્યો છું એટલે દર્શન કર્યા દાદાના ત્યારે પણ હનુમાનની વાત કાનવી છે કે હનુમાન કેવો અંજની નો ડાયો. અંજની ને દીકરાનો જન્મ થયો હનુમાનનો. અને જ્યાં એમ કહેવાય છે કે 5 ઘૂંટડા ધાવણના જ્યાં એમ કહેવાય છે કે હનુમાનના મોટાની માલિપા ગયા ને પછી અંજનીના આંખમાંથી આંસુડા ચાલુ થઈ ગયા. ઠમ 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 કરતા ગાલની માથે આંસુડા પડ્યા હનુમાનના. હનુમાન આમ કરીને જોઈ ગયો, ઓહો જનેતા રડે છે. માં શું કામ રવસ? આમ જોયું કે દીકરા આ તો મારા હરખના આંસુ છે. હનુમાનને ખબર પડી ગઈ આ હરખના આંસુ નથી, આ દુઃખના આંસુ છે. કારણ કે હરખના આંસુ હોય ને એ બહુ ટાઢા હોય અને દુઃખના આંસુ હોય ને ગરમ બહુ હોય. હવે વિજ્ઞાન એની પાસે કામ ન કરી શકે. વિજ્ઞાનના ત્રેવડ બારની વાત છે આ. કુદરતના ઘરને એમ કહેવાય છે કોઈ દિવસ ન તપાસી શકે. શું કામ? દરિયા તણો ક્યારો કર્યો તો એનો કૂવો કેવડો હશે? કાગ બાપુ કહે છે દરિયા તણો, આ દરિયો છે એ ખાલી ક્યારો છે તો એ દરિયો ક્યારો ભરનાર તો એનો કૂવો કેવડો હશે? દરિયા તણો ક્યારો કર્યો તો એનો કૂવો કેવડો હશે? અને પૃથ્વી તણો પિંડો કર્યો તો પ્રભુ રજ લાવતો ક્યાંથી હશે? આ ધરતી છે ને એ પિંડો છે ગોળ નારંગી આકારની. પૃથ્વી તણો પિંડો કર્યો તો રજ લાવતો ક્યાંથી હશે? પશુ પંખીને કણ આપનાર ઈ પરમારથી પ્રભુ કેવો પરમારથી હશે? એક એક પશુ પંખીને હાથીને મણ અને કીડીને કણ ઈ આપનાર પ્રભુ કેવો હશે? પશુ પંખીને કણ આપનાર પ્રભુ પરમારથી કેવો હશે? ને એક માનવી ગયડો તો ઈ પ્રભુ સ્વાર્થી કેવો હશે? ભગવાન કેવો હશે? એક માનવી ગયડો તો ઈ પ્રભુ સ્વાર્થી કેવો હશે? કહે કાગ સર્પના ઈ સર્જનહાર કઠણ ઈ મારો પ્રભુ ઝેરી કેવો હશે? હરપને આવો ઝેરી બનાવ્યો તો પછી પ્રભુ કેવો ઝેરી હશે? કહે કાગ કઠણ સર્પને સર્જનહારો ઈ પ્રભુ ઝેરી કેવો હશે? અને આ બધો સુગંધી પવન લહેરાવનાર મારો પ્રભુ લહેરી કેવો હશે? પવન ન હોય ને તો ઓક્સિજન ન હોય અને ઓક્સિજન ન હોય તો માણસ જીવી ન શકે. પણ આ સુગંધી પવન લહેલાવનાર મારો પ્રભુ લહેરી કેવો હશે? પછી આ બધું જાણવા તણી મારી જંખના ખટકી રહી, અંતે બ્રહ્માંડમાં ભટકી રહીને મારી આ કહેવાય છે મતિ અટકી રહી. ના પૂગે પ્રભુ પાસે કોઈ દિવસ વિચાર ન પૂગે. આ તો એની બનાવ્યું છે. એટલે કહું છું કે વિજ્ઞાનની ત્રેવડ બહારની વાર છે. વિજ્ઞાન ન પહોંચી શકે હો અહીંયા. શું કામ? ઈ હનુમાને એમ કીધું કે આ તો દુઃખના આંસુડા છે, આ ગરમ છે. હવે વિજ્ઞાન ઈ ના કહી શકે કારણ કે વિજ્ઞાન છે ને કસનળીની માલિપા એમ કહેવાય છે કે આંસુડું લઈ અને આંસુડામાં કેટલો પ્રકારનો ક્ષાર છે ને એ નક્કી કરી દે. પણ આંસુડું દુઃખનું છે એ ગરમ કેમ છે ને એ વિજ્ઞાનના ત્રેવડ બહારની વાત છે. હનુમાને જોયું અંજનીને સામે, માં આ તો ગરમ છે આંસુડું, આ દુઃખનું છે, માં શું કામ રહસ કે? અંજની કીધું બેટા મને દેવોનો શ્રાપ છે કે મને કુંવારા કલંક લાગશે. મારા ઘરે સંતાન નહીં હોય અને કદાચ જો સંતાન થાય ને તો એ હવા પર દી ચડે ને એ પેલા મૃત્યુ પામશે. અને હનુમાનને આમ લાગી થવા માંડ્યું. ઉડ્યો ભાઈ ત્યાંથી. એ ઉડતા વેત તો સૂર્યને ગળી ગયો. રોંઢો દિવસ થયો ને એટલે દેવો બધા વિનંતી કરવા માંડ્યો હવે કયો કે સૂર્યને મૂકે, બાકી અંધાર પટ થઈ ગયા છે. ધરતીની માથે 50 કરોડ પૃથ્વીની માથે અંધારા છવરાઈ ગયા કે હા. એટલે હનુમાને કીધું કે પેલા મારી માતાને મારી જનેતાને શ્રાપમાંથી મુક્તિ કરો પછી સૂર્યને મૂકો. આમ જોઈએ કે ઈ તો હવા પર દી ચડે ને ત્યારની વાત હતી. હવે તો ભગવાન રોંઢો થયો છે. જન્મતા વેત જે દીકરો માને શ્રાપમાંથી મુક્તિ અપાવે એના મંદિર થાય, એની મૂર્તિઓ અને એની આરતીઓ આપણે હાંજે વારે કરતા હોય છે. એવો હનુમાન. આ વાતની માલિપા કોઈ શંકા નથી. પણ નારદજી હતા, નારદજીને એમ થયું દેખાય કે હનુમાન તો એક જ યુગની માલિપા ભગવાનનો પરમ ભક્ત બની ગયો અને હનુમાનના ગામડે ગામડે મંદિર થવા માંડ્યા. મારું કેમ નહીં? હું તો યુગોથી ભગવાનની ભક્તિ કરી આવતો છું.
કેટલી વાર, કારણ કે એ તો વિષ્ણુની ભક્તિ કરે હો. શરીરે ધર્યા લાલ પીતંબર વાઘા પચરંગી ટેટી ધરી વ્યોમ પાઘા વડ્યા બોડ માથે ખુલા કેસ વાકા ઈ જોતા વારીઓ નારીઓ વારના લીધ જાકા કડારા બાંધી કેટ કસીને સોડે કળા તેજ જેવું સસીને નમો આજાન બારી નમો શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારી તું એક તું અદ્રૈત થાપે તવા ચંદ્ર મે સૂરજ મે તપ તારો ધરે ઉપરે મેઘે એક ધારો. આવો ભગવાન વિષ્ણુ ની હું ભક્તિ કરું અને મારું તો કાઈ નહીં. નારદ ને દેખાય થઈ. નારદજી છે ને ગુસ્સામાં ભગવાનની પાસે રાવ ખાવા માટે જાય છે. લક્ષ્મીજીને હામાં મળ્યા ને લક્ષ્મીજી કીધું પ્રભુ આ આટલા બધા ગુસ્સામાં આજે કેમ ક્રોધિત કે તમારા સ્વામીને કહ્યું કે મેં આટલી બધી એની ભક્તિ કરી પણ મારું તો મંદિર કાંઈ નહીં. હનુમાન તો એક યુગની માલી પાઉં થઈ ગયો. ત્યારે લક્ષ્મીજી નારદને કહે છે એની ભક્તિ જોવી છે હનુમાનની કેવી છે. આ બેઠો છે યો આ હા હા એક વાર એમ કહે છે ખડો હોય કે મૂર્તિ હોય એની સામે ઉભા રહ્યો તમે અને એમ થાય કે આ એ દાદો એની ભક્તિ જોવી છે શું. રાવણનું અને રામનું યુદ્ધ હાલતું હતું ને ત્યારે લક્ષ્મણ મૂર્છિત થયા. એટલે પછી સુસેન નામનો વૈદ્ય અને રાવણ છે ને એ મહાન જે મંત્રી હોય ને જૂનામાં જૂના વૈદ્ય મંત્રી મિત્ર કવિ બધા જૂનામાં જૂના રાખતો. કારણ કે જીર્ણ હોય પંડિત તો અગમ ઇતિહાસ સુનાવે, જીર્ણ હોય ભસ્મ તો અહર અરિબસ લાવે, જીર્ણ હોય મંત્રી તો રાજ કો ભય से બચાવે અને જીર્ણ હોય જો વૈદ્ય તો દેહ ચિત્ત વ્યાધિ હટાવે. મંત્રી મિત્ર કવિ ભસ્મ આ બધાય પાંચે વાના છે ને એ જીર્ણ ભલે પૂરા પણ સતકાગ સ્વામી સંસાર में એક દેહ જીર્ણ હે ગુરુ. આ બધાય જૂના હોય ને હારા પણ આપણી દેહ છે ને જૂની થાય ને કડુના કટકા કાટ કરતા તૂટી જાય. ખ બોલવા જાય તો મ બોલાઈ જાય, ગ બોલવા જાય તો ઘ બોલાઈ જાય, જ બોલવા જાય તો જ બોલાઈ જાય. ઈ જ્યારે થાય ને ખાટલાની બહાર કોઈ આવવા મથે નહીં ને ઈ બહુ અઘરું. એટલે રાવણ છે ને બધા જીર્ણ પંડિતો રાખતો હતો, જીર્ણ વૈદ્ય રાખતો હતો. સુસેન નામનો વૈદ્યને વિચાર આવ્યો કે એક બાજુ જો ધન્વંતરી નામના છે ને ઈ એક બાજુ જો હું દુશ્મનની મદદ કરું તો રાવણનું આ રાજ છે ને ઈ તરફથી મને પાપ મળે અને એક બાજુ જો લક્ષ્મણની નાર નો તપાસો ને તો ધન્વંતરી નામનો શ્રાપ મળે, ધન્વંતરી દેવનો જૂનામાં જૂનું વૈદ્ય. એટલે રાવણે આમ જોયું ભાઈ પણ ત્યાં તો સુસેન નામના વૈદ્ય નાડી તપાસીને કીધું કે લક્ષ્મણને મૂર્છિત થઈ ગયો છે અને હવાર જ્યાં પડે ને ઈ પેલા સંજીવની લઈ આવવાની છે ને દ્રોણાચળની માથે છે આચલ દ્રોણાચલ. પણ હનુમાન આમ ભગવાનની સામે જોયું તો ભગવાન રડતા હતા, આહુડા પડ્યા. ભગવાન રડે ને એટલે હનુમાન જોઈને હનુમાને પૂછ્યું શું થયું કે રોવું નહીં તો શું કરું કે કેમ કે હું માંથી હાલ્યો ને ત્યારે એને 2 ક્ષત્રિયાણીની રજા લેવાનું કીધું હતું. જ્યારે રામ જાય છે ને વનની માલિપા ઋષિઓના કામ કરવા અને રાવણને સહાર કરવા ત્યારે 2 ક્ષત્રિયાણી, એક લક્ષ્મણની જનેતા અને બીજી લક્ષ્મણની પત્ની ઉર્મિલા, એ 2 ક્ષત્રિયાણીઓ એની રજા લેવાનું કીધું હતું. રજા દીધી હતી ક્ષત્રિયાણીએ. राजपूतानी केवी होय निज पाल पारणे में शोभे रघुनाथ के गायन गावती थी कही ज्ञान गीता समझावती थी भय मौत का साधन भुलावती थी ई घर में अंबिका थी रण कालिका थी सोई हिंद की राजपूतानी थी ई राजपूतानी आज मूर्छित माथी बाहर नहीं आवे ने लक्ष्मण तो ये राजपूतानी हमें पूछसे क्या लक्ष्मण त्यारे ई बे क्षत्रियाणी ने हूँ शू जवाब दईश ने आहुड़ा पड़ी गया ने એટલે હનુમાને કીધું કે એમાં રડવાનું ન હોય પ્રભુ કે શું કામ કે કોટ ઉડગન મધુ કોત રત્નાગર ડારું કોત જાઉં આકાશ ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાસન ડારું અને કોત જાઉં પાતાલ शेषनाग बासुकी सहारो ई सबक सकल बल सब दैत्यन को मारूं मैं हनुमंत कहत सुन राम प्रभु मैं बानर ऐसी करूं आखी लंका उखेड़ रावण सहित उत्तर से दक्षिण धरूं हनुमान एम के छे के प्रभु आमा चिंता करवानी न होय जो तारो हुकम होय ने तारा हुकम विना माराथी न थाय पण तारो हुकम होय ने तो आखी लंका ने मूड़िया काढीने उखाड़ी नाखो अने रावण सहित तारा चरणनी माली पर धरी दऊं प्रभु एमा रडवानो न होय अने ई उईडो अने પછી દ્રોણાચાર્ય લઈ આવે છે છેલ્લે ભગવાન રામ છે એ હનુમાનને ભેટે છે પણ હનુમાનને હું ઉપમા દેવીની રામને મળતી નથી કે હું ઉપમા દઉં જે વિચાર કરે છે ને એટલે રામથી બોલાઈ ગયું તુમ મમ પ્રિય ભરત સમય તું મને ભરત જેટલો વાલો લાગે છે ભાઈ ઈ હનુમાને રામના કામ કર્યા મારે એકાદ મહાભારતનો પ્રસંગ કહી અને પછી થોડીક યાદી કરાવી છે મહાભારતનો પ્રસંગ
ભાઈએ સપાખરું ગાયું હતું વડા ભારત રચાયા. એ સપાખરું આખું નહીં જાઉં પણ એ સપાખરાનો અર્થ સાથે મહાભારતની વાત કરી દઈશ સંગીત સાથે, કારણ કે મારા મામાની ફરમાઈશ છે. અને પછી મને ઘણી બધી એક બે ફરમાઈશ આવી ત્યાં હું આ બેઠા હતા ત્યારે તો ઘણી બધી, પણ અત્યારે જાહેરમાં કીધું હતું મામાએ, કાઠી મામા કે ઓલુંજી રામ તારો ભરતજી ભલે ને ગાદી આવે ને રામનો જી આ વિલાપ છે દશરથ રાજાનો કઈક હારે એની ખાસ યાદી કરાવજી કરાવી છે. પણ હું મહાભારતની, કારણ કે કાઠી દરબારું છે અને મધરાતનો ગજર ભાંગ્યો છે ને અડધી રાતે ગજર ભાંગે ને એટલે ખબર પડે કે ઓહો આજ બારવટિયા નીકળ્યા ભાઈ ને ગોળિયું ભીત ખાતી જાતી હોય. એટલે મારે આમ તો સપાખરું નહીં ગાવ એટલે બધું ભાઈએ ગાઈ નાખ્યું છે, મામાની ફરમાશે એટલે મારે તો બે બાજુ રહેવાનું છે. હા કે પણ સપાખરાની બધી યાદી સાથે હું મહાભારતની વાત માંડી દઈશ અને સંગીત હારે એટલે લઈ લઉં. વડા ભારત રચાયા ખેલ કૌરવ વારા પાંડવ વારા કર્ણ પાર તારા જોત હુવા પલ્લે કારા બારણા ટકા. કારણ કે ક્ષત્રિયનો દીકરો હોય ને મૈરા પછીનો માલ ઈ ગોલણ ગાડા ભરે, પણ જીવતા જેનું બાવડું ના ચલાય ને ઈ ક્ષત્રિય હોય, ઈ સિંહની જાત આ ક્ષત્રિય છે. એટલે આ મામા મર્દ માણસની ઓળખાણો. વડા ભારત રચાયા ખેલ કૌરવ વારા પાંડવ વારા કર્ણ પારા તારા જોત હુવા પલ્લે કારા બારણા ટકા ટકા હાર પાર આસમાન ભાગા પનકા ખડકા લગા હાથ મે પાતા. ધરતી ઉપરના 7 લોક છે અને ધરતી નીચેના 7 લોક છે. આ હાથનું પાતાળજી સપાખરામાં વર્ણન આવે ને, હું ગાતો નથી બહુ પણ આ તમને સપાખરાનું વર્ણન કહી દો. હાથ પાતાળ ધરતી ઉપરના 7 લોક ભૂ ભુવ જન મહ તપ અને સત્ય. ભૂ ભુવ જન મહ તન અને સત્ય, સત્ય લોક ઉપરનો. ધરતી નીચેના 7 લોક અતળ વિતળ સુતળ રસાતળ તળાતળ મહાતળ અને પાતાળા. પાતાળની માલિપા જેથી ક્ષત્રિય યુદ્ધ કરવા ઉતરે ને તેથી થડકા લાગતા હતા. વડા ભારત રચાયા ખેલ કૌરવ વારા પાંડવ વારા કર્ણ પાર તારા જોત હુવા પલ્લે કારા બારણા ટકા ટકા હાર પાર આસમાન ભાગા પનકા ખડકા લગા હાથ મે પતાડ. બડા કારી કર્ણ પારી બાર તારે બાણે કોઈના ઠજા હારી તારા તારા માટે નહીં કાળ. વેશધારી વિપરારી અંત કાળે આવે હરી દાડ ભાંગી કંચનારી દયા. વખાણું વખાણા બીજા સૂર્યા મસ્તાણી વાળી નીવડે ભંડોરણા લીયા જેતરાણા નાથ. 18 દિવસનું યુદ્ધ જેથી કુરુક્ષેત્રના રણ મેદાનની માલિપા થયું ને ત્યારે આ બાજુથી ભીમ કાંઈ જેવો તેવો યોદ્ધો નહીં, અર્જુન કાંઈ જેવો તેવો નહીં. કારણ કે ભીમના આ ભુજાઓની માથે ગોટલા હોય ને ગોટલાની માથે નાના નાના ડુંગર રમતા હોય ને એવી ભીમની ભુજાઓ હતી. અને આ બાજુ અર્જુન ઈ ગાંડીવ ધનુષની માલિપા તીરકામઠું ચડાવે ને જેમ બારવટીઓ બંદૂકને આમ ટાકે અને ગોળિયું ભીત ખાતી જાતી હોય, આ બંદૂકની બે કડી સપાખરાની કહી દે વચમાં, કારણ કે વીર રસનો માહોલ છે. એટલે કાળી દોડી લાડી વાડી દોધારી કરાડી કાળી ધરા ગાટી યાડી લાડી પ્રજાડી યચો ઢૂંઢે ઢૂંઢતી યાડાડી. ઘોડી ઉપર બેઠો તો દરબાર, ઘોડીની કાનહોરીની વચ્ચે નારચું રાખી અને ફડાકો કીધો ને આર પાર દિવાલને વિંધીને વયો ગયો તો દુશ્મનના હું હાલ નહીં થયા હોય. કાળી દોડી લાડી વાડી દોતારી કરાડી કાળી ધરા ગાડી યાડી લાડી પ્રજાડી યચુક ઢૂંઢે ઢૂંઢતી ડાડી જંગ બે જોરાડી વાળી રૂસવાડી કાળી જોટાડી બંદૂક. એક દાડ હલ્લા કરી લાગે હમે બગી ઉઠા ઠેરી કિયા મોત નિશાની કા ખેલ. મોતનો ખેલ છે જેવો તેવો નહીં. એટલે ઈ કર્ણને આમ જે હામો આવ્યો ને અર્જુન ને કર્ણ હામ હામા કેવું માલ બચાડો. વચમાં 175 વર્ષની ઉંમરનો બુઢો દાડો ભીષ્મ રણ મેદાનની માલિપા ખુલ્લી શમશેર મોઢામાં નાખીને ઉતરો, પણ ત્યાં તો ધરતીને થડકા લાગી ગયા મામા. પેંજની પે દિયો પેર ચાહે પેંજની હિલાઈ દિયો. દરબારોને ખબર હશે રથ હોય ને રથની માથે જે ઉતરવાનું પગ દેવાનું હોય ને એને પેંજની કહેવાય. પેંજની પે દિયો પેર ચાહે પેંજની હિલાઈ દિયો. થડકા લાગવા મળી ગયા, કારણ કે આ તો ભમણસાળી યુદ્ધ. હાથી વગરની હુંડું હુંડું વગરના હાથી ધડ વિના ને માથા વિના ને ધડ બાકાઝીક 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 મટી બોલવા.
બડા કારીગરનો બારી પાર થારી પાણે પોઈટા થારે હારી તારા તારા માટે નહીં કાઢ વેસ તારી વિપરારી યંત કાઢે જાવે હરિદાડ બાકી કચનારી દયાળ વખાણું વખાડા વખાણું વખાડા એ વખાણું અખાડા બીજા નહીં આ એક જ શું કામ ચાપરાજ વાળો દરબાર થઈ ગયો કાઠી વખાણું વખાડા બીજા સૂર્ય મસ્તાણી પડી નીબડે ભંડોરણા લીયા જેતરાણા નાથ વાદળ રાજી આયા ભૂપ ચાપરાજી તે તો માંડ્યો બારા શિશને ઉતારી વાળા મુંડુ બાળા રોપી હાઈલા દાડા પડે વાને પડે કાળા ધોમ જાડા પડે કાળા ભાણ રથા ખેંચી જોવા લાગ્યા બાથાર પોતાનું મસ્તક છે ને ઉતારી ભગવાન ભોળાનાથને અર્પણ કરી દીધું 108 મુંડની માળા છે ને ઈ માળાની નીચે મારા મસ્તકનું મેર કરજે ક્ષત્રિય કીધું ભોળાનાથ આ ઉપમા દીધી છે 108 માળાની ઈ માળા કરી મુંડની અને પછી રણ મેદાનની માલિપા દીકરી ગયો વખાણું વખાડા બીજા સૂર્ય મસ્તાણી વાળી ભીમડે ભંડોરણા લીયા છે તારાનાથ વાદળાજી આયા ભોપ ચાપરાજે તો માંડ્યો ભારત આ યુદ્ધ થતા હતા અને યુદ્ધની માલિપા ઘમસાણ યુદ્ધ જાય મહાભારતનો ભાઈઓ એવું યુદ્ધ કે આ બાજુથી અર્જુન છે ગાંડીવ ધનુષની માથે તીરકામઠું ચડાવ્યું એક તીરકામઠું કર્ણના રથને લાગ્યો કર્ણનો રથ છે ને ઈ 18 નાળાવા સુધી ફંગોળાઈ ગયો પછી કર્ણએ એમ કહે છે પોતાના તીરકામઠામાંથી એક તીર માર્યું અર્જુનના રથને લાગ્યો અર્જુનનો રથ છે ને એ ખાલી 18 જ ડગલા પાછળ હટ્યો કૃષ્ણના મોઢામાંથી શબ્દ નીકળી ગયા શાબાશ કર્ણ શાબાશ ધની છે તારી જનેતાને હો અર્જુન કે પ્રભુ તમે તો મારા રથની માથે બેઠા છો મારા સારથી છો દુશ્મનને ભલકારો દિયો છો એના વખાણ કરો છો નવાઈની વાત નથી અર્જુન તે તીરકામઠામાંથી ગાંડીવ ધનુષમાંથી તીરકામઠું નીકળ્યું અને કર્ણના રથને લાગ્યો ને 18 નાળાઓ સુધી ફંગાડાઈ ગયો ને એ નવાઈની વાત નથી કે કેમ એક હનુમાન ઉપર બેઠો છે ત્રિલોકનો નાથ ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રમણી હું બેઠો છું અને ત્રીજો તું વીરવર અને ધર્મવર ક્ષત્રિયનો દીકરો લડવા માટે ઉતરો છો આ ત્રણેય હો તું 18 ડગલા ફંગોડી દે ને એ એકલો કરણ કારણ કે કૃષ્ણએ કીધું તું અર્જુન બીજું બધું તો ઠીક છે કરણ કરા ફાટ છે કરણ કરા ફાટ છે હો એનું ધ્યાન રાખજે એટલે એને સબાસી દેવી પડે છે બડા કારીગરનો બારી પાર તારી પાણે પોટા ઠરે હારી તારા ધારા માટે નહીં કાઢ બેસ તારી વિપરારી યત કાઢે હારે હરી દાડ બાની બેતનારી દયાળ વખાણું વખાડા બીજા સૂર્ય મસ્તાણી વાળી નીબડે ભંડોરણા લીયા જેતરાણા નાથ વાદળાજી આયા ભૂપ ચાપરાજી તે તો માંડ્યો પારા પછી યુદ્ધના વર્ણન તો એવા હતા કે આમ એમ કહે છે કે હાથીની માથે કા બેઠો હોય મહારાજ 5 આમ અને 5 આમ 10 અંગરક્ષકો રાખવામાં આવતા જ્યાં ચૂઈકો માયરો મારશે તા તો ફરાટ કરતો ભલ વાર પાર વયું જાય ડાબે પડખે ઘા કર્યો ને તો જમણું પડખું વિધાઈ ગયું જમણે પડખે ઘા કર્યો ને તો ડાબે પડખે હોહવરો આર પાર ઉતરી ગયો કારણ કે આ ધરતીની માથે એવા સૂર્યો થયા છે ને એટલે વાત કરું છું આમાં કોઈ પણ દીકરો બેઠો હોય ને ક્ષત્રિય એવું ન લગાડતા ગઢવી વખાણ કરે છે કારણ કે વખાણ તમારા નથી કરતો તમારા બાપ દાદાની યશોગાથા ને કીર્તિના વખાણ કરું છું ઈ આવા થઈ ગયા છે રણ મેદાનની વાલી પા ઉપરતા ને ચારણ બોલતો તો ચારણના રૂવાળા રોમ 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 કરતા ઊભા થઈ જતા ભાઈ કટાંત ભાઈ ભોમ તલ લડે બે ભટ ભૂટ પલટો યોક્ષત તો ક્ષત્રિયનો દીકરો લડતો હે એનામાં હું નહીં હોય આ એના વખાણ કરું છું બાકી કોઈ એમ ન વગાડતા કવિરાજ આવ્યા છે મામા અમારી ભેગા ભણતા વિસુ મામા આ બધા 4-5 ક્ષત્રિય દીકરા બધા કાઠી દરબાર તો એમ ન લગાડતા કે પહેલી જ વાર મહેમાન બન્યો છું મેં કીધું પહેલી જ વાર આ ધરતીને ઝાડવા મેં જોયા છે કોઈ એવું ન લગાડતા કે રૂડું લગાડે છે પહેલી વાર આવ્યા છે એટલે કારણ કે ના હોય ચારણ હોય ને ચારણ સત્ય બોલે તૃણ ભેડા ધ્રુવી આંધળા જૂજણ વેણા નંદ રાજ દરબારે બેઠા વો સબ ચારણના લક્ષણ અમારી બેઠક હોય ને રાજ દરબારની માલિપા હોય બીજે ના હોય એટલે અહીંયા આવ્યો છું કોઈ કલાકાર તરીકે નથી આવ્યો મામાનો ફોન આવ્યો હતો ને ત્યારે મેં કીધું હું આવીશ જરૂર અમારા લક્ષણ અને અમારી બેઠકો રાજ દરબારની માલિપા કારણ કે ચારણ ચોરી ન કરે
चारण लार न जाए, चारण चोरी करे तो वो चारण ना कहलाए। तो ई चारणो तमारा गीत गाया छे तो तमारा बाप दादा केवा छे ई याद करजो। कारण के कलो मुओ तब यूं कहो तमे सुनो सपूता। कलाजी नामनो क्षत्रियनो दीकरो જ્યારે ધરતી પરથી વિદાય લીધી ને દરબાર ત્યારે એણે એમ કીધું તું કલો મુઓ તબ यूं कहो તમે સુનો સપૂતા। શીપ સાગર ને જેમ સોંપ્યો ને એમ તમે ચારણ રાજપૂતા। દરિયો છે એમાં ભરતી નોટ આવે પણ ઈ જેમ શીપ છે ને ઈ દરિયાને સોંપી દે। શીપ સાગર ને સોંપ્યો એમ ચારણ રાજપૂતા તમે અગડા ન થતો દરબારો ચારણોથી આવું એનીએ કીધું તું મેં નથી કીધું હો। એટલે યુદ્ધના વર્ણન એવા હતા મહાભારતની વાતનો સપાકરો હાલે છે છેલ્લી કડી કહું કારણ કે ચાપરાજ વાળો છે ને ધરતી પરથી વિદાય લઈ લીધી ને પછી દરબારને કીધું તું હું તને ઘોડો આપીશ દાનની માલિપા કાઠીનો દીકરો મૈરા પછી બે જણાએ આજથી સુધી જગતના ચોપડાની માલિપા વર્લ્ડની માલિપા વર્લ્ડ એટલે મેં કીધું ને પૃથ્વીનો પિંડો આ બધી આવી જાય ઈ જગતના ચોકની માલિપા બે જેવા બન્યા મહાપુરુષો જેણે મોત થઈ ગયા પછી મૃત્યુ પામ્યા પછી પણ એનીએ દાન કર્યું। એક સાંગોજી ગોળ મહાત્મા ઈશ્વરદાસજીને દાન કર્યું હતું અને બીજો એક ચાપરાજ વાળો કાઠી દરબાર કે મૈરા પછી પણ ચારણને દાન કર્યું હતું। ચારણ હાથે ભરણાવો કે મારે દાન જોઈએ છે મને કહી ગયો છે એટલે ઈ એક કડી છેલ્લી સપાખરાની કહી દઉં કારણ કે આ સપાખરાની છેલ્લી કડીમાં નામાચરણ આવી જાય છે। मसाने जाचवा कजू कीर्ति हमरी खरा खरी काने आया हर बरी एबले से के दे तारी फरी करी दिया तोरी दान। गडवी आइनो गडवी कीधुं ने कहूंबा आम लेवाता था खरेल में नाखो तो फुटलू घोटा गरणी में नाखो तो तरबक तरबक बाप पीवे तो बेटा ने चढ़े ने बेटो जो पीवे तो बाप ने चढ़े। एमाथी एकाद अंजड़ी भरीने हाथनी मावत ने दीधी हंड्रेड फीडू जो भरतू रेडू फीडू फोरू जो धरती ने माथे पड़े तो हाथ पाताळ तोड़ीने शेषनाग ने माथे ठरे आयो अमल से रड़े होय मरदा सल्पिया तारा काटा कसुबा प्रभाते ओनर समझे ऊंट वैरागी अने मदारी पीवे तो बाजी हिकू मार देवे गधा जो पीवे तो मार दे गजराज कोण चीड़िया जो पीवे तो मार दे बाज को। तो आ क्षत्रियना दीकरा જ્યારે કહુંબો પીધો હોય તો એની હું ધીંગાનું નહીં ખેલું। આ વિચાર તો કરો ભલા માણસે એક વાર ખાલી એમ યાદ તો કરો કેવા મહાપુરુષો પાઈકા ધરતીની માલી પર ઈ કહુંબા ભરાતા હતા। કવિરાજ ને કીધું કે ચાપરાજ તો વયો ગયો કવિરાજ હઠ માલિક ના શમશાન યાત્રાને છેલ્લે જ્યારે લઈ ગયા ને ઈ મને મસાણ બતાવી દે હું ત્યાં વયો જાઉં અને છેલ્લે એની મસાણની માલિપા દુહા ગાયા ને એટલે સૂર્યદેવના રથની માલિપા આમ જેમ નીકળે ને એવી રીતના રથમાંથી એક આદમી ઉતરો એક મહાપુરુષ ઉતરો અને ચાપરાજ વાળો ચારણને અસોનું દાન દીધું। આ છેલ્લી કડીમાં કીધું મસાણ જાતે બધું કીર્તિ સાંભળી ખરા કરી કાને આયા હરે બરો બની એમને સંગે દે તારી ફરી કરી દિયા તુરી દાન એ દેહદારી ફરી કરી દિયા તુરી દાન। એવી આ ધરતી છે મામાની ફરમાશ હતી એક એટલે લઈ લઉં છું કારણ કે આખી વાત માંડીશ તો ઘણી લાંબી છે પણ ટૂંકમાં તમને કહી દઉં। ભગવાન રામને જ્યારે વનવાસ મળ્યો અને રામ જ્યારે વનવાસ જવા માટે તૈયાર થયા ને ઈ પેલા કઈકઈએ દશરથ રાજાને કીધું હતું કે મારા બે વચન તમારી પાસે લેણા છે। આ ક્યારે કીધું ખબર છે? સવારે રામને રાજ્યાભિષેકની તૈયારી અને આ બાજુ એમ કહેવાય છે કઈ છે ને એ પોતાના કોપભુવનની માલિપા હતી એટલે મહારાજને બોલાવે છે રાણી હાલો હાલો રામને રાજ્યાભિષેકની તૈયારી છે। એટલે જેમ ભૂખી નાગણ જુએ એવી રીતના કઈ દશરથની સામે જોયું। આજ દી સુધી જીવન ચરિત્રની માલિપા કઈ કોઈ દિવસ આવી રીતના ન જોયું હતું કારણ કે ઈ બાઈ એટલી બધી તપસ્વી હતી ઈ ક્ષત્રિયાણી એટલી બધી હતી તપસ્વી કે જેટલા જેટલા મહાન યુદ્ધો દશરથ રાજાએ જીતા હતા ને એ કઈના સહારે જીતા હતા। રણ મેદાનની માલિપા
આ એવી ક્ષત્રિય રાણી અને આજ સુધી જીવન ચરિત્રની માલિપા કોઈ દિવસ એની એમ સામું જોયું નહોતું અને ભૂખી નાગણ જેમ જુએ એવી રીતના કઈ દશરથ રાજાની સામે જોયું એટલે દશરથ રાજાએ કઈને પૂછ્યું કે રાણી આવી રીતના કેમ કે રામને રાજ્યાભિષેકની તૈયારી છે નામ તમને કાંઈ જોઈએ છે તો માગી લ્યો એટલે કઈ ટકોર કરી કે અરે કાંઈ નથી જોતું માગું છું એ તો આપો કે શું કે મારા 2 વચન તમારી પાસે માગવાના છે એ મને આપી દો કે અરે મારો ભોળો સ્વભાવ કઈ હું ભૂલી ગયો 2 નહીં 4 માગી લ્યો કઈ કીધું 2 તો આપો 4 તો બહુ દૂરની વાત છે કે હા 2 તો આપો કે માગી લ્યો એ પેલી જ માગણીની માલિપા ભરત માટે ગાદી માગી કે પહેલું વચન ભરતને ગાદી એટલે આ બાજુ દશરથે આમ ફરીને જોયું કે ત્યાં સુધી હજી વાંધો નતો દશરથને ભરત માટે ગાદી માગે ને તો વાંધો નતો પણ એને એમ કીધું કે બીજા વચનની માલિપા રાઘવને વનવાસ રામને વનવાસ વલકલ પહેરીને 14 વર્ષ સુધી નીકળી જવાનો એ શબ્દ જ્યાં દશરથ રાજાના કાને પડ્યા ને દશરથ રાજા ધરતીની માથે ઢળી પડ્યા પડખો ફરે ને આળટવા માંડ્યા અને પછી શું કહે છે ખબર આ 2 કડી કહું 2 કડીની માલિપા રૂપ દર્શાવ્યા છે 2 એક કડીની માલિપા દશરથ રાજાની તાકાત છે કારણ કે દશરથના દરબારની માલિપા ઇન્દ્ર આશા કરતો હતો ઇન્દ્ર એટલે કોણ ખબર છે દેવોનો દેવ ઈ મેઘ વરસાવે ને ઈ અને વરુણ દેવના વાદળ વિફરે અને આ બાજુથી સબ કડાક ધણણ સબ કડાક ધણણ સબ કડાક ધણણ કરતી એમ કહે છે કે વીજળી થવા મંડી જાય અને દરિયો છે ને એ પોતાની કેળે ઢોલક બાંધી અને તાલ દેતો ઊભો થાય કાડા કાટ કરતો ઈ ઇન્દ્ર છે ને ઈ ઇન્દ્રના દરબારની માલિપા થોફસરાવના છે ઈ ઇન્દ્ર છે ને ઈ દશરથ રાજાના રાજની માલિપા આશા કરતો વિચાર કરો આવો દશરથ અને એને જોયું ને એટલે દશરથ રાજાની પહેલી કડીની માલિપા તાકાત બતાવે છે શું કે આ તબલચીના તાલ હારે ના ગવાય કારણ કે મેં આ વાત એક જ વાર સાંભળી હતી અને મને યાદ રહી ગઈ અને પછી જ્યારે કચ્છમાં મને દરબાર આમંત્રણ આપ્યું હતું લગ્નની અને ત્યારે મને દરબારગઢની માલિપા ઉતારો આપ્યો હતો અને વાડું પાડું કરીને અમે જ્યારે બેઠા હતા ત્યારે વિશેષ શાખાના રજપૂતો હશે લગભગ એ બધા બેઠા હતા મને કીધું કે રામાયણની વાત કરો ત્યારે મેં આ વાત કરેલી અને એ વિડીયો કોની ઉતાર્યો ખબર નહીં પછી મને દીધો ને મેં નાખ્યો તો મામા જોઈ ગયા હશે એટલે મામાએ મને કીધું છે ફરમાશ કારણ કે હું તો ચારણ છું ભાઈ અને કાઠીનો ચારણ તો મામા ભાણેજનો સંબંધ હોય મને કીધું છે એટલે હું લઉં છું નકર ખરેખર ગાવાનો એ તો મારો વિષય નથી સાહિત્યમાં શબ્દો ભર્યા અહીંયા સાંભળવાની સહી નથી તો કારણ બતાવે કાગડો એના કાળજાની માલિપા કાંઈ નથી હો એટલે કે 2 રૂપ બતાવે છે શું કે છે એકે તો આ ભેથી અયોધ્યા ઉતારો કઈ આભની માલિપાથી આંચકો મારું ને તો બીજું અયોધ્યા હેઠું પડે હો પાતાળની માલિપા જો દશરથ રાજા કે હું પાટું મારું ને તો પાતાળમાંથી અયોધ્યા આવે હો પણ એકે તો આ ભેથી અયોધ્યા ઉતારું પણ મારું મોત સાને બગાડે રે વનનો દે રાણી મારા રામને મારા રાઘવને વનનો દે ક્ષત્રિય રાણી બોલી મહારાજ 2 વચન છે દેવાય તો હા પાડો અને નકર ના પાડો બીજી કડીની માલિપા એ રાજા છે એને શું કહે છે ખબર છે વિનંતી કરે છે બહુ કેવી વિનંતી એ કે તો તને પાયે લાગો એ કે તો તને પાયે લાગો કે તો તને એ પાયે લાગો અને કે તો મારા પ્રાણ ત્યાગો કઈ તું કે ને તો હું 2 હાથ જોડી અને તને પગે લાગુ અને નકર મારા પ્રાણ ત્યાગી દઉં હું દશરથ એ કે તો તને એ પાયે લાગુ
અને કેતો મારા પ્રાણ ત્યાગું અને હવે કેતો હું ભિખારી બનીને ભિક્ષા માગું રે વનનો દે રાણી મારા રામને એ તારો ભરતજી એ ભલે ને ગાદીએ આવે રે તારો ભરત ગાદી આવે ને એમાં મને કાંઈ ખટકો નહીં પણ મારા રાઘવને મારા રામને તું મન ન દે એ તારો ભરતજી એ ભલે ને ગાદીએ આવે રે વનનો દે રાણી મારા રામને વાહ મામા બીજી વાર બંદૂકના સપાખરાની યાદી થઈ છે એટલે મામા ફરમાશે એટલે કાળી તો નાડી વાળી તો ધારી કરાડી કાળી ધરા ગાટી આડી નાડી પજાડી એ ચોક 32 ગોરો અને ઈ ફૂટે ભાઈ દીવાલો ગોળીઓ ભીત ખોઈ જાતી હોય પણ કેવી રીતના કાળી તો નાડી વાળી તો ધારી કરાડી કાળી ધરા ગાટી આડી નાડી પજાડી એ ચોક ઢૂંઢે ઢૂંઢી ડાડી જંગ મે જોરાડી વાડી રૂસ વાડી કાળી જોટાડી બધું હલ્લા કરી લાગ હામે બગી ઉઠા પછી તો ઈ પડતી હોય આર પાર ઘા ઉતરતા હોય એક વાર હલ્લા કરી લાગ હામે બગી ઉઠા એક દિયા મોટ નિશાની કા ખેલ એક દાડ હલ્લા કરી લાગ હામે બગી ઉઠા મોટ નિશાની કા ખેલ અન્ય મિત્ર મકરાણી ભેડા હાલે ચક્કા ચાણી બાંધી આયા ધરાકવો ખેલ કારણ કે જેની ઘોડી પાછી વૈરી ન હોય બારવટામાં પછી 51 જણા હોય 71 જણા હોય કે 1000 જણા હોય એ ગોળીઓ આર પાર ભીત ખાઈને જાતી હોય અને લોહીના રેગાડા વયા જતા હોય યુદ્ધની માલિપા જેમ સમડ્યું છે ને એ લોહીના માંસના લોચા લેવા માટે જેમ ઉતરે ને એમ આર પાર બધુકડી ગોળી ઉતરી જાય છેલ્લે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સપાખરો જે મહાત્મા ઈશ્વરદાસજીએ લખ્યું છે એ લઈ લઉં અને પછી એકાદ બે માતાજીના છંદોની યાદી કરાવી છે મારી કારણ કે ચારણ હોય ને આઈનો પરમ ઉપાસક ભગત બાપુએ કીધું છે ને ભાન બે ભાનમાં માત તુજને રેટા વિસારી બાપનું નામ દીધું અમે ચારણો જન્મથી પક્ષપાત બની શરણ જનની તણો લીધું આઈના શરણે વયા ગયા ફોનબાઈ માને કાઠી દરબારું એટલા બધા માને અમે ચારણે બહુ માનીએ એટલે આઈને પણ યાદ કરવા છે પણ એકાદ સપાખરું મામાએ આ ચિઠ્ઠીમાં પાછું લખ્યું હતું બધાય સપાખરા ઘણા બધા ભાઈઓએ ગાઈ નાખા પણ આ એક બાકી હતો એટલે મને યાદ આવે કૂડો દેવરો મંડાણગીરી બેર સબે કૂડો કૂડો હે જમી કોપીટ અહંકાર કૂડો દેવરો મંડાણગીરી બેર સબે કૂડો કૂડો હે જમી કોપીટ અહંકાર કૂડો નહીં ઓરમ જમ જમાણગીરી ધારી નહીં કૂડો એક હી ગોપાલ ખોટો માલ ખજાના કો ખોટો પેટ સબે ખોટો બાજીયા તમે લોકો ખોટો ત્રિયા બંધ ખોટો ખોટો જકડિયા કો નગરો બનાવ નાય ખોટો એક હી બાલ મોકો સંગીતમાં ઘણું બધું ભાઈએ બહુ ગાયું મને તો બહુ એવો ગાવાનો વિષય નથી કારણ કે લોક વાર્તા માંડવી ને એ ચારણો માંડે ચારણી શૈલીમાં આમ તો 3 શૈલી હોય એક રાવડી શૈલી એ બારોટો માનતા ચલાડાના કાનજી ભૂટા બારોટ માનતા એક બ્રાહ્મણી શૈલી જે બ્રાહ્મણો બોલતા હોય હવે તો બધું ચારણી શૈલીની માલિપા થઈ ગયું છે અને એક ચારણી શૈલીની માલિપા ચારણો જે લોક વાર્તા માનતા અત્યારે લગભગ માણસો ચારણી શૈલીની માલિપા વાતોનું સાહિત્ય કરે છે નકર ચારણી સાહિત્ય બહુ અઘરું છે પણ અત્યારે ઘણા બધા લગભગ ચારણી શૈલીમાં હું ન ભૂલતો હોઉં તો બધી વાતોને માંડે છે ચારણી શૈલીનો અઘરામાં અઘરો છંદ હોય ને તો રેણકી છંદ સુરતાલની હારે તો ભગત બાપુ કોઈ ગાતા જ નહીં હું ચારણ છું એટલે એક રેણકી છંદની યાદી કરાવું ભગવાન શ્રી રામનો જ્યારે જનકપુરની માલિપા આવ્યા ત્યારે એક કડી યાદી કરાવું પછી મારે સંગીતની હારે નહીં પણ આઈને યાદ કરવા છે અને એ મારી વાણીની માલિપા કાક બાપુના શબ્દોમાં પણ આ છેલ્લે ભગવાન રામનું રેણકી છંદની એક કડી કહું કારણ કે આ શબ્દો ઉપર ધ્યાન દેજો કઠિનમાં કઠિન ચારણી સાહિત્યનો જો છંદ હોય તો એ રેણકી છંદ છે મોર મધુવન બજે ગણ ગહેક ગહેક ગણ ગણ ધાર્વ સપત સુરતાંત સજાય ઠણડેવડા ઠરકાંતરાડી બિંબરાડી બિંબ ત્રંબાકરણયાય પુરજનક ધનક ધરવાંક યમર યમર નરસિંહ વર જડે યમર યમર નરસિંહ વર જડે
આ રેણ કી છાન અને આઈને યાદ કરવા હોય તો નમો બ્રહ્મ શક્તિ મહાવિશ માયા નમો ધારણી કોટી બ્રહ્માંડ કાયા નમો વેદ વેદાંત में शेष बरनी नमो राज का रंक पे छत्र धरनी नमो प्राण रूपी महाप्राण दाता नमो जगत रक्षी प्ले जीव गाता नमो तारणी तार तोरा रूपाड़ा नमो गाजती कालिका मेघमाड़ा रमे रास तू है ते हुलासी सहे ताल ब्रह्मांड ये की आवाजे तो हाड़ा अनोहाड बाजे इंद्र वागे निशा सांभड़ी कामड़ी योड काड़ी तू ही काड़ रात्रि निमाम कराड़ी तू ही तार ले जोत जीणी तू ही तार ले जोत जीणी जबू के फरेजाब का पंथ पैरा न चूके आय અને મહાત્મા ઈશ્વરદાસજી જ્યારે દેવિયા લખ્યું અને એની જો મારે યાદી કરાવી તો છપૈયા છે ને 3 એની યાદી કરાવું પછી મારી વાણીને વિરાપ આપી છે એટલે છપૈયા કેમ ગવાય रगत सैतारणा नमो मां कृष्णा नीला सिको तरया सूरी सूरी सुशीला गर्वीला दीर्घ वड्डा दृढ़ा सब ही रूप सकला वकला प्रजा उपावन जाप सो तवण चामुंडा वंदु चलन कविपार तूज ईश्वर कहे कालिका जाने कवण મારાથી હારું હારું ઘણા બધા ગાય છે હું એમ નથી કહેતો કેમ ગવાય એમ એટલે ઈ મતલબથી નહીં પણ હું એમ કહું છું લોકવાર્તાની માલિપા માંડીએ ને કારણ કે એમાં બહુ સંગીત ઓછું હોય તો આવી રીતના જ્યારે રજૂઆત કર્યું ચારણી શૈલીમાં રગત સૈતારણા નમો માં કૃષ્ણ નીલા સિકોતર આસુરી સુરી સુશીલા ગરવીલા દીર્ઘ વડ્ડા દડ્ડા સબહી રૂપ सकला वकला प्रजा उपा वन जाप सो धवण चामुंडा वंदो चलन कवि पार तूज ईश्वर कहे कालिका जाने कवण घम घम घूगरी बाज लेवरी रण जनक डम डमक डाक ली ताल ताली बजे तवण पाज गढ़ हड़े चक्र चढ़ हड़े मड़े क्रोड़ देती सुतो हरिचंद पार अद्भुत रूप शक्ति ये पाड़ प्रेत दूत पाड़ंता गढ़ हड़े वाह डमरू डमक मोह माया यावंता चढ़े सिंह चामुंड कमर हुंकार हो करंतो चढ़े सिंह चामुंड कमर हुंकार हो करंतो डरो चरंतो देख भाग यो सूरवत वाद शक्ति या पड़े रूप वाहिने रमंती खाड़ रगत खड़ हड़े ढड़े ढिंगोड़ डरंती हिंगोड़ राय अठ दस हथी बकाय मेघ भुवनेश्वरी कवि जोड़ प्राण ईश्वर कहे मारी उदो उदो जा सापुरा मारी उदो उदो सापुरा હવે બે કડીની માલિપા હાલાજીને યાદ કરવા છે ખાલી 14 જ વર્ષની ઉંમર હતી ઓ ક્ષત્રિયના દીકરાને ઉંમર હારે ન હોય એટલે પાણી રખિયો મરદરી મોચરો હો પ્રસિદ્ધ મેરુ બ્રહ્માંડ પ્રસિદ્ધ મેરુ બ્રહ્માંડ प्रसिद्ध मेरु ब्रह्मांड हलाजी तारा हाथ वखाणो के पति तारा पगड़ा वखाणो रावण सरी को राजियो हो रावण सरी को राजियो हो प्रसिद्ध मेरु ब्रह्मांड प्रसिद्ध मेरु ब्रह्मांड प्रसिद्ध मेरु ब्रह्मांड हलाजी तारा हाथ वखाणो पति तारा पगड़ा वखाणो हालाजी तारा हाथ वखाणो के पति तारा पगड़ा वखाणो હવે ખાલી એક જ કડી શિવાજીના હાલડાની મારે યાદ કરવી છે કારણ મધરાત ભાંગી ગઈ છે અને મને મરાઠા સામ્રાજ્યમાંથી ઊભો થયો તો હિન્દુ ધર્મને રાખવા માટે એટલે મને યાદ આવી ગયું એટલે નકર મારે વાણીને વિરામ જ આપી હતી आप हुमायूं गैल चांद लो ने जीजा बाज ने जाइवा बाड़ रे जीजा बाज ने जाइवा बाड़ बालूड़ा ने मात ही जोड़े डूंगरा डोले कारण के ये कीधु तो धनकुख जीजा बाजनी शिवाजी जन्म्यो હતો તલવાર કેરી ધાર વડે હિન્દુ ધર્મ રાખ્યો હતો અને પડકાર કરતી પુત્રને શિવા મરજે રણ મેદાનમાં અમ દેશની હારી રમણીઓ અમર છે ઇતિહાસમાં આ ભમાયું ગેલ ચાંદલો ને જીજા બાજને આવ્યા બાળ રે જીજા બાજને આવ્યા બાળ બાલુડા ને વાત હી જોડે ધાણા शिवाजी ने नींद रुलावे माता जी जबाज झूलावे